महाराज पर सच ये है कि मैं अंतर आत्मे परमात्मा जी नूं नहीं मिलिया होया हाँ। आप जी बख्शिश करोगे, आप जी दी नदर दे नाल, आप जी दी कृपा दे नाल मिल सकदा हाँ। गरीब निवाज साहब जी कृपालता करके मैनू अपना पावन उपदेश दे करके हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल अंतर आत्मे मेरा मिलाप करवा देना करो। महाराज जीवन काल दे विच ही शरीर दे अंदर जिउंदियां होया, शरीर दे अंदर रहिंदियां होया ही मैनू शरीर दे बंधना तो मुक्त कर देवो। शरीर दा वधना घटना, गर्मी सर्दी, भुख प्यास, ये शरीर दे दोष ने ना। महाराज इन्हां दोषां तो भी मुक्त हो जावां। महाराज किसी प्रकार धन पदार्थ इत्यादि दी भी मन दे विच कोई संकल्प, कोई इच्छा ही ना आवे, किसी प्रकार कोई फुरना ही ना फुरे। महाराज माया दे बंधना तो भी मुक्त हो जावां, विकारां तो मुक्त हो जावां, शरीर दे दोषां तो मुक्त हो जावां। महाराज इसे प्रकार अंतर आत्मे ही परमात्मा जी नूं मिल लवां, बदे मुक्ति दी दात पावां। गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जानना कीता ये उत्तम अधिकारी है। भाई मंत्र किहड़ा जपदा है? ते कहण लगा जी राम राम हरे 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 राम राम। ये मंत्र जो 16 अखरां दा मैं मंत्र जपदा हाँ, इस नूं खोड़सा मंत्र भी आख्या जाता है। खोड़स का भाव हुंदा 16 अखरां वाला। महाराज साहब जी मैं खोड़सा मंत्र जपदा हाँ, ये 16 अखरां वाला मंत्र जपदा हाँ। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बचन करना कीता, हे राम थम्मण जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम दा ऐसा सर्वश्रेष्ठ खोड़सा बख्शना करदे हाँ जिस नूं जप करके शीघ्र ही परमात्मा जी की प्राप्ति वाला होवेगा। ते गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, इथों तक इस पावन श्रेष्ठ मंत्र दे जिहड़े अखर ने 16 बनते ने, जिहड़ा कि मूल मंत्र दा संखेप है। यही जो मंत्र है खोड़सा मंत्र, पहला सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दीआं अष्टपदियां दे विच आ चुकिया है। सो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी पहला खोड़सा मंत्र बख्शिश करना करते ने, फिर 3 सखियां दे संवाद द्वारा पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। साध संगत जी 3 ही लोक ने, धरत लोक, आकाश लोक, पाताल लोक। मनुख दे शरीर दीआं 3 वड्डियां अवस्था ने, बाल जवानी और बिरध हुन 3 अवस्था जान। 3 ही काल ने, समय ने, बीत चुकिया समा, चल रहा समा ते आउण वाला समा। इसे प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल ते भविख काल इसनूं आख्या जाता है। ते साध संगत जी 3 ही देवते ने जिहड़े प्रमुख ने, एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान। ये माया दे 3 चेले ने। इसे प्रकार साध संगत जीओ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने कथना करना कीता, राम थम्मण जी माया दे गुण भी 3 ने, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ते परमात्मा जी ने सबल माया नूं प्रगट करके माया दे द्वारा ही सारी सृष्टि की सिरजना करना कीती है। 3 गुणा की ही प्रधानता है, ते जितने जीव हैं ना सारे 3 गुणा के अधीन ही दुनिया के अंदर विचरते हैं। सो इसे प्रकार जिन्हां जीवां दे अंदर तमोगुण की प्रधानता है, तिन्हां नूं कनिष्ठ जीव आख्या जाता है। जिन्हां दे अंदर रजोगुण की प्रधानता है, उन्हां नूं मध्यम जीव आख्या जाता है। जिन्हां जीवां दे अंदर सतोगुण की प्रधानता ज्ञान के सहित ने, तिन्हां नूं सतोगुणी जीव आख्या जाता है। इसे प्रकार 3 माया के गुण ने, एक एक गुण नूं धारण करने वाले 3 प्रकार के जीव ने। इन्हां 3 प्रकार के जीवां नूं सतगुरु जी ने 3 प्रकार दीआं सखियां कथन करना कीता है। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच सबना का खसम है, अथवा अकाल मूर्त वर पाया अविनाशी, अथवा इस जग में है पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। पुरख हरि अकाल पुरख जी परमात्मा जी एक ही है। बाकी जितनियां भी जग्यासु रूप इस्त्रियां ने, शरीर करके चाहे कोई नर है चाहे नारी है, सारियां ही हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दियां सुआणियां हन। अकाल पुरख वाहिगुरु सबना दा कंत है, सबना दा मालक है, सबना दा खसम है, सबना दा अकाल पुरख वाहिगुरु पैदा करता, इसे प्रकार करता भरता हरता है। वो मालिक भी आप है, साहिब भी आप है, कंत भी आप है, पिर भी आप है, स्वामी भी आप है, खसम भी आप है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने इस पावन उपदेश के अंदर जीव आत्मा स्त्री रूप है, ते पति परमात्मा खसम रूप है, मालिक रूप है।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਖੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ ਏ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਤੇ ਹੈ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਏ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਤ ਮਾਲਿਕ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਖੀ ਏ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਸਖੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ ਨਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਏ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋੜਸਾ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਤਿੰਨ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ, ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੋੜਸਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੋੜਸਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਚੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋੜਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋੜਸਾ ਹੀ ਜਪੋ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪੋ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 16 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋੜਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੋ ਸਤ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਟ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਖਪਾਏ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੂਪੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਰਖ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿਸਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪੂ ਨਾਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਅਮਿਤ ਓਜ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਣ ਬਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਗੁਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ,
ਗੋ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਗੁਬਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 6-6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮੁੰਧ ਰੈਣ ਦੁਹੇਲੜਿਆ ਜੀਓ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਸਖੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਅਜੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੰਦ। ਸੋ ਮੁੰਦ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਅਥਵਾ ਨਾਰੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਗਧਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਐਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਜੀ, ਮੁੰਦ ਰੈਣ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਓ। ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਜੀਓ, ਇਹ ਮੁੰਦ ਜੋ ਅਗਿਆਤ ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਇਹ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੈਣ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਓ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਰੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਤ, ਤੇ ਦੁਹੇਲੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਖੀ। ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਮਰਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਇਸ ਦੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਇੱਕ ਰੂਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਦ ਅਗਿਆਤ ਇਸਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਿਆਕਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾ ਧਨ ਦੁੱਬਲਿਆ ਜੀਓ, ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਪਿਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ।
ਹਾਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਹੌਕੇ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਕਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਸਾਹ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਓ। ਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ, ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਓ। ਦੁਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਲੀ ਦੁਬਲੀ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਕ੍ਰਿਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਓ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੱਟ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਓ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪਿਰ ਕਹਿ ਹਾਵੈ। ਪਿਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਧਨ ਥੀ ਦੁਬਲ ਕੰਤ ਹਾਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਅਵਲੋਚਨ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਕਥਨ ਕੀਤੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਅਵਲੋਕਨ ਚਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਥੀ ਦੁਬਲ। हे ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, हे ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮੁੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਥੀ ਦੁਬਲ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਤ ਹਾਵੈ, ਕੰਤ ਜੀ ਦੇ, ਪਤੀ ਜੀ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਅਤਿਅੰਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ, ਪਾਕ ਪਰਵਦਗਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਅਤੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕਰਕੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟੁੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਛਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕੌਣ, ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਤੈਸੀ ਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ। 4 ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਜ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲਿਆਵਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਹੋ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿੰਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰਾਂ ਕੇਵ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਿੰਗਾਰ ਮਿੱਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭ ਝੂਠ ਕਿਤੈ ਨਾ ਲੇਖੇ। ਸੋ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੀ ਰਹੋ, ਰਸਦਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗ ਇਤਿਆਦਿਕ ਛਪਨ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਰਹੋ, ਭੋਜਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਝੂਠ ਕਿਤੈ ਨਾ ਲੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਜਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਮੰਨੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਏਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖੀਏ, ਸਿਫਰ ਲਿਖੀਏ, ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਲਿਖ ਦਈਏ 100 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਏਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚਾਹੇ 1000 ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਸਿਫਰਾਂ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਤ ਜੋਬਨ ਗਰਭ ਗਾਲੀ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਅਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਸਤੀ ਹੋਈ। ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬਨ ਗਰਭ ਗਾਲੀ, ਜੋਬਨ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਰਭ ਹੰਕਾਲ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੂਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਏ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਤ ਮਦਰਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਐਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਈ ਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬਨ ਹਨ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸੜ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੜ ਥਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਰਬਲਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਥਣਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹੀਓ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਅਸਥਨਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਸਖੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਸਾ ਧਨ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਧਨ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੋੜਸਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ। ਹੇ ਮੱਧਮ ਸਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਖੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਏ,
ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੀ ਏ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਧ ਨਿਮਾਨੜਿਆ ਜੀਓ ਬਿਨ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਏ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਹੇ ਸਖੀ ਜੀ, ਮੁੰਦ ਨਿਮਾਨੜਿਆ ਜੀਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦ ਅਗਿਆਤ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਮਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਬਿਨ ਧਨੀ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਮਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਏ? ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਮਾਣੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ ਬਿਨ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾ ਲਵੇਗੀ? ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਸੁਖ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਾਓ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਾਓ, ਕਾਲੇ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨੇ ਜੋਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਅਥਵਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤਿੰਨ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗੀ ਬਿਨ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਵਾਦ ਤਿੰਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਹੋ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਤੋਂ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਹ ਬਿਨ ਕਰ ਵਾਸ ਨਾਹੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਹ ਬਿਨ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਹ ਬਿਨ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ, ਵਸ ਹੈ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਮਹਾਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੀ ਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਾਕ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਧਮ ਸਖੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਹੀ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਸਹੇ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੁਹੇਲੀਏ, ਤੂੰ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸੁਹੇਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਸੇਂਗੀ। ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਣੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗੀ, ਵਸਹੇ ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਏ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਹੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸੱਚ ਮਨ ਸੱਜਣ ਸੰਤੋਖ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੱਚ ਮਨ ਸੱਜਣ ਸੰਤੋਖ ਮੇਲਾ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੱਜਣ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੁ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਲੋਕ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਮੇਲਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤਰੀ, ਮੁਦਤਾ, ਉਪੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੇਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇਗੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਭਾਸ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤੀ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਪੂਜਨੀਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਹੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਸਖੀ, ਹੇ ਮੱਧਮ ਸਖੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, 94 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਏਡਾ ਭੋਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਲਾਲੀ ਏ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਏ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਟ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਟ ਵੱਢਣੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਲਾਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੁਣਾ ਆ ਗਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦਰਦ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣੇ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋੜ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ। 10 ਕੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਂਗਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੋਟਾ ਕਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੋਟਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਕਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੋਟਾ ਕਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਰਕ ਕਟਵਾਈ, 10 ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਾਦ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਟੋਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਲਾਦ ਦਾ ਟੋਕਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਕੱਟਦਿਆਂ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 8 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਖੜਗ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। 15 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, 16ਵੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, 2 ਫਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ। ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਹੇਠ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀਆਂ, ਨਾਮੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮੀ। ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਮਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ
ਚਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਚਤਾਰ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਚ ਮਨ ਸੱਜਣ ਸੰਤੋਖ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਾ ਧਨ, ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।